أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق قبل زوجها ومث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق كل زوجها ومث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاعلموا أن خير كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا إخوتي في الله إن شاء الله الله سبحانه وتعالى ملكان فقادك هنا the ideal Muslim يا مسلم سبقنا يميل رأسي نورنا إن شاء الله. What is the ideal of Muslim? يا مسلم سبقنا من ممثل مشاري نور البتال. What is the components to have the best character and to have the best Muslim ideal? مرت يا مسلم سبقنا نقولنا صف زندا مرت سنة مقبار ينورن زندا إسلام ያስቀመጣቸው መሰረታዊ የሆኑ ግብአቶች ምንድናቸው ሙስሊሞች መስከም ስብዕና ይኖራቸው ዘንዳ ቁርአንና ሐዲስ በምን መልኩ ያስተምራቸዋል የሚለውን ኢንሻአላህ Subhanahu wa ta'ala ለማየት እንሞክራለን All praise and glorification be due to Allah the light of the heavens and the earth ምስጋና ለአላህ የተገባ ይሁን ለሰማያትና ለምድር ብርሃን ለሆነው All praise and glorification be due to Allah the originator of the heavens and the earth ሰማያትንና ምድርን ለፈጠረው ጌታ አላህ ምስጋና የተገባው ይሁን There is none as right to be worshipped but Allah and I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was the final messenger of Allah No Allah subhanahu wa ta'ala በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ አለመኖሩን መሰክራለሁ ተወዳጁ ነብያችን sallallahu alayhi wa sallam የአላህ ባሪያና መልእክተኛ መሆናቸውንም መሰክራለሁ Our Lord ጌታችን ሆይ You are the only who deserve to be worshipped. አንተ ብቻ ልትመለክ አንተ ብቻ ልንገዛ የተፈጠረን ፍጡራኖች ነን. We worship you. አንተን ብቻ እናመልካለን. We seek guidance only from you. ካንተ ብቻ እርዳታን እንለምናለን and we rely our trust on you. በአንተ ላይም እንዲሁ እንመካለን. You are the king of the king. አንተ የነገስታት ሁሉ ንጉስ ነህ. You are the lord of mankind and jinn. አንተ የሰዎችም ሆነ የጂኖች ፈጣሪና ጌታ አንተ ነህ ያ ኢላሂ አምላካችን ሆይ እኔም ለምናገረው መልካም ግሳጼ ለራሴ እንዲሆነኝ እናገርበትን አንደበት ሰጥተ እውነተኛው መንገድ ለሁላችንም ትመራን ዘንዳ ለሚያዳምጡኝም ልቦናቸውን ከፍተ ጌታ አላህ Subhanahu wa ta'ala ቃልህን በልባቸው ውስጥ ታኖር ዘንዳ እማጸናሃለሁ ኢንሻአላህ ወንድሞችና እህቶች አስቀድሜ እንደተናገርኩት ርዕሳችን ዘ አይዲያል ሙስሊም ወይም ደግሞ የሙስሊም ስብዕና የሚል ይሆናል ኢንሻአላህ Subhanahu wa ta'ala የሙስሊም ስብዕና ምን መሆን መቻል አለበት ለሚለው ስድስት መሰረታዊ ነጥቦች ወይም ግብአቶች የሙስሊም ስብዕና የሸበረቀ የሙስሊም ስብዕና ያማረ የሙስሊም ስብዕና ሌሎችን ወደ እስልምና ብርሃን በስብዕናው ብቻ እንዲጣራ የሚያደርግበትን ስድስት መሰረታዊ ነጥቦች አጣቆማቸዋለሁ እነዚህ ስድስት መሰረታዊ ነጥቦች በጣም የሚያስገርመው ሲጀምሩ በሲ ሌተር ነው የሚጀምሩት ABC በሲ ሌተር ይጀምራሉ ስድስቱ ለምሳሌ የመጀመሪያው የሙስሊም ስብዕና እስልምና ያስቀመጠው እስልምና ያሳየን ሙስሊሞች they have to be conscious conscious starts with C conscious ማለት it is the ability that Allah Subhanahu wa ta'ala it is a moral compass that Allah puts in our mind Allah Subhanahu wa ta'ala በአእምሮአችን ውስጥ ያስቀመጠው it helps us to distinguish from the truth to the false, from the right to wrong, from good to bad. ከመልካም እና መጥፎ ነጥለን የምናይበት ትክክለኛና ሐሰት የሆነ ነገር መጥለን የምናይበት
አእምሮአችን ውስጥ ያስቀመጠው ማስተዋል ተብሎ የሚጠራው ኮንሺየስነስ ይባላል ኮንሺየስነስ አንድ ሙስሊም መልካም ስብዕና ይኖረው ዘንዳ ኮንሺየስነስ ሊኖረው ይገባል ኮንሺየስነስ ማለት ማስተዋል የተሞላበት ሊሆን ይገባል conscious that Allah subhanahu wa ta'ala puts moral compass አንዳንድ ጊዜ አስተውላችሁ ከሆነ መልካም ጽድቅ ነገርን ስትፈጽሙ ለራሳችሁ ልቦናችሁ በጣም በደስታ ይዋጣል ሐሴት ታረጋለች ነፍሳችሁ ነገር ግን አላህ ይጠብቀንና ከክፉ ደግሞ መጥፎ ወንጀል ስንሰራ ልባችን ትጠላዋለች ጅና ውስጥ ያደርጋው አይወደውም ልባችን ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰው ዘሮች ልቦና ውስጥ ሁሉ በሰዎች አእምሮ ውስጥ ያስቀመጠው መልካምና ክፉን እንድንለይበት ትልቅ መሳሪያ ኮንሺየስነስ ተብሎ ይጠራል ይህም ደግሞ ኮንሺየስ ምንለው ማስተዋል ምንለው ማስተዋል እንላለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የላከበት ዋንኛው አጀንዳው ዓላማው በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንደበት ተናግሯል وقال النبي عليه الصلاه والسلام ከዛ ጣፋጭ ከሆነው ንግግራቸው ማርና ወተት ከሚያዘንበው ንግግራቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ I've been sent to complete the good matters እኔ የተላኩት መልካም ስብዕናን ላሟላ ነው ይሉናል ተወዳጁ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መልካም ስብዕናን ለማሟላት ነው የመጣው በርግጥ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲመጡ የአረቡ ምድርን አስተውላችሁ ከሆነ ታሪክን ድርሳናት ከፍታችሁ ስታገላብጡ አረቦች የነበሩበት አኽላቅ ወይም ስነ ምግባር በጣም አስቀያሚ ነበር ሴት ልጅን በቁሙ የሚቀበር ትውልድ ነበር ድሆችን እንደ እንስሳ ባሮችንም እንደ ዕቃ የሚቆጠር ትውልድ ነበር ያ ትውልድ በመጠጥ የናወዝና በመጠጥ የተጨማለቀ ትውልድ ነበር ለዛ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ብራን ፈተክታቂ ሆነው ታላቁን መጽሐፍ ቁርአንን ይዘው ሲመጡ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስብዕናን ገነቡ ለዛ ነው ዛሬ ታሪክ የማይረሳቸው ታሪክ በወርቃማ ብዕሩ ያሰፈራቸው ትላንት ባህሪያቸው አስቀያሚ ባህሪያቸው በጣም አግሬሲቭ ባህሪያቸው በጣም አስቸጋሪ የነበሩ የአረብ ትውልዶችን በቀጥታ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሰጧቸው ደርስ ወይም ደግሞ ትምህርት ወይም ደግሞ በስነ ምግባር ስላነጿቸው ትውልድ ሁሉ ታሪኩ ተገለበጠ ታሪኩ ተቀየረ ነገሮች ሁሉ ተለወጡ ለእንስሳ የሚጨነቅ ለጽዋት የሚጨነቅ ትውልድ ተፈጠረ ትላንትና ልጁን በቁም ይቀብር የነበረ ለዛ ነው እኮ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ምን ይላሉ እንደው ዛሬ እኔ በማስተዳደርበት በዚች ከተማ ውስጥ አንዲት ሚል ገመል መንገድ ሳይመቻት ብትጎዳ ነገ አላህ ዘንድ ተጠየቃለሁ ብዬ አስባለሁ ይላል ለእንስሳት የሚጨነቅ ትውልድ የተፈጠረው መልካም ስብዕናን ስለተላበሱ ኮንሺየስ ስለነበሩ ነው ማስተዋል የተሞላበት እርምጃ ነበር የሚያራምዱት ከታሪክ አምድን እንመለከታለን ለዛ ነው እነዚህ ሰዎች ስብዕና ሲነሳ እለት ተለት ታሪክ ያወሳቸዋል አንደበታችን ይዘከራቸዋል ልባችን ያስታውሳቸዋል ታሪክም በወርቃማ ብዕሩ ጽፏቸው አልፏል እነዚህ ሰሃቦች ስትመለከቱ ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትልቅ ትምህርት ወስደዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትልቅ ትምህርት ቤት ውስጥ አስተምሯቸዋል ያ ትልቁ ትምህርት ቤት በዋነኝነት ትምህርት ይሰጥበት የነበረው ማህበረሰብን ከመገንባት ከሞራል አንፃር ከስነ ምግባር አንፃር ቀርጸው ያወጡት ነበር ስለዚህ ኮንሺየስ ማስተዋል የተሞላበት ትውልድ ሊኖር ይገባል Allah Ta'ala Surah Al-Balad ምዕራፍ 9 ቁጥር 10 ላይ we have guided a man two words ለሰው ልጅ ሁለት መንገዶችን አሳየነው ይላል አላህ which is the good and the bad መልካምና ክፉ ለሰው ልጅ ነጥለን አሳይተነዋል አላህ ስለዚህ ከመልካሙ በመልካሙ መጋስ በክፉ መርጦ መሄድ በሰው እጅ መዳፍ ውስጥ ያለ ነው ኮንሺየስ ነው ሰው አስተዋይ ነው ይሄን ነገር ነጥሎ የማይበት መነጽር ሰጥተነዋል አላህ ይህ ደግሞ ምን ይባላል ኮንሺየስ ይባላል ለዛ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ if a believer if he goes to bed full of his belly while his neighbor is sleep without food he is not a believer አንድ ሰው አላመኑም አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በፍጹም አላመንም ለምንድን ያላመነው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እርሱ ጠግቦ ማታ ወደ መኝታው ሲጓዝ ጎረቤቱ ግን የሚበላው አጥቶ ሲተኛ እያወቀ ዝም ካለው he is not a believer እሱ አማኝ አይደለም have you not conscious አታስብም እንደዚህ ነገር conscious አድርግ እስቲ አስብ አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን ብላችሁ አታውቁም ማይንድ የለውም እንደ ይላሉ ሰዎች have you not conscious how you gonna do this አእምሮ የላችሁም ማስተዋል ጠፋ እንዴት ይሄንን ነገር ተፈጽማላችሁ ትላላችሁ this is what we call it conscious ለዛ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኮንሺየስነስን አስተማሩ ማስተዋልን አስተማሩ ስለዚህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ጎረቤት ተርቦ ያደረ
አንተ ግን ጠግበህ ያደርክ if you don't have a conscience to your family just you didn't believe ትክክለኛ እምነት በውስጥ ሰርጾ አልገባም ማለት ነው ለዛ ነው ዋሲባ አንድ ቀን ምሽት ይላል ዋሲባ I was getting sleep ተኝቼ ነበር but a question comes to my mind ጥያቄ በአእምሮዬ ሰርጫለ tomorrow I will ask the prophet sallallahu alaihi wasallam two questions ነገ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋር ሄድና ሁለት ጥያቄ ጠይቃቸዋለሁ what is righteousness and what is sin መልካም ተግባር ማለት ምን ማለት ነው ወንጀልስ ኃጢአትስ የሚባለው ምንድነው ብዬ ጠይቃቸዋለሁ አለ ዋሲባ ከዛ በጧት ሱብሂ ሰግጄ ወደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘንድ ሄድኩኝ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ሲሄድ ሰሃቦች ከግራቸው ስር ተረፍርፈው ሁሉም የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለምን ቃል አደምጣሉ ካንድ በታቸው የሚፈሰው ማርና ወተት የሆነው ቃል ይጎረጫሉ ስመጣም ተጣቧል ምራመድ አልችልም ነገር ግን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥያቄውን መጠየቅ ስለፈለኩኝ እርምጃዬን ጀመርኩላል እርምጃዬን ሲጀምር ሰሃቦቹ አርፈደ መታልና ተቀመጣሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዩንና ፈገጋሉ ይላል ኢሳባ ዋሲው ፈገግ ሲሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደሳቸው ማድረጉን ጉዞ እንደወደዱልኝ ስለገባኝ ስቴፕ ኦቨር ዝምብያቸው አልፊያቸው ሄድኩኝ ወንድሞቼና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ልክ ስድርስ እንዲያሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዋሲባ you are here to ask me two questions shall I give you the answer before you ask me or shall I give you the answer right after you ask me ዋሲባ አንተ እዚህ የመጣህ ሁለት ጥያቄዎች ልትጠይቀኝ ነው ጥያቄውን ሳትጠይቀኝ በፊት ልመልስልህ ወይስ ጥያቄውን ጠይቀኝ መልሱን ልስጥህ አሉት ዋሲባ I got a very surprise በጣም ተገረምኩላ ያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልቦና ይርተረጋጋ ዘንድ ጥያቄውን ሳልጠይቅ የምፈልገውን መልሱልኝ አላቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዋሲባ is here he has got two questions ዋሲባ እዚህ ዘንድ አመጣው ሁለት ጥያቄ ሊጠይቀኝ what is righteousness and what is sin መልካም ተግባር ማለት ምን ማለት ነው ጽድቅ ተግባር ምንድነው what is sin ኃጢአትስ የሚባለው ነገር ምንድነው ብሎ ሊጠይቀኝ መጥተዋል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም righteousness ጽድቅ ተግባር መልካም ተግባር ማለት having the best and good character መልካም ስብዕና ነው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላሁ ተዓላ ከሰጣቸው ድንቅ ስጦታዎች መካከል ስድስት ስጦታዎችን ለማንም ነብይ ያልተሰጠው ለኔ ተሰጥቷል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከነዛ መካከል አንዱ ምንድነው አላህ ስድስት ነጥቦችን ስድስት ወሳኝ ነገሮችን ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ ሰጥቷል ከነዛ ውስጥ አንዱ ነብዩ በአንድ ቀን ጥቅል የሆነ ነገር ማስቀመጥና መናገር ይችላል ስለዚህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምናሉ righteousness መልካም ተግባር ማለት ይሄ ነው ብሎ አልዘረዘሩትም there is a good character መልካም ስብዕና አሉት ለምን መልካም ስብዕና ያለው ሰው ሁሉ መልካም የተባለን ሁሉ እንደሚተከብር ግልጽ ነውና መልካም ስነ ምግባር የሌለው ግን መልካም ተብሎ የሚጠራውን ተግባር በፍጹም አይቀርበው ስለዚህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብሎ መለሱለት ሁለተኛውን አስተውሉ sin ኃጢአት ማለት when you do it your heart breaks it you don't go feel good you don't want it your heart hates it ልብህ ቅርም ይላል ልብህ የምትቀየመው ፈጽሞ የማትቀበለው ስታረገው ደስ የማይልህ ነገር እሱ ኃጢአት ነው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወጣት ኃጢአት ማለት ይሄ ነው ዲስሚስ ምንድነው ኮንሺየስ ታደርገዋለህ ማለት ነው የሆነ ነገር ስትፈጽም ኮንሺየስ ያደርጋል ታስተውለዋል ስለዚህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በየሰው አእምሮ ውስጥ ኮንሺየስነስ እንዳለ አእምሮ ውስጥ ማስተዋል የሚባል ነገር አላህ እንዳስቀመጠ ተቆመው አለፉ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ምን እንረዳለን ኮንሺየስነስ ወይም ደግሞ ማስተዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሳይተውናል ስለዚህ ሙስሊም በህይወቱ መልካም ስብዕና ይኖረው ዘንድ he has to be conscious አስተዋይ ሰው ሊሆን ይገባል ኃጢአትንና መልካምን የሚለይበትን መንገዱን እስልምና ከፍቶለት አሳይቶታል ነው እስልምና ያስተማረናል ይሄ የመጀመሪያው ጊዜ ስለሌለና ጠር ያደረኩ ነው ወንድሞችና እህቶች ፕሮግራሜን የሚሄደው consciousness ስለዚህ እስልምና ምን ይላል have a consciousness ተባካችሁ conscious ሁኑ ይላል conscious ሁኑ በማስተዋል ኑሯችሁ ኑሩ ካመኑትም ጋር ካላመኑትም ጋር ሙስሊምም ሆነ ሙስሊም ካልሆኑ ጋር በማስተዋል ህይወታችሁ ኑሩ ያለ ነው እስልምና የሚያስተምረውና it is very clear that good and bad መልካምና ክፉ እንደ ረፋት ፀሐይ ግልጽ ነው ብሎ እስልምና ያስተምራል point number 2 ሁለተኛውን በተለይ በደንብ አስተውሉ ሁለተኛው ሲጀምር በሲን ነው የሚጀምረው it is called compassion means the ability to feel for others the ability to feel for others
ለሌሎች ማሰብ ለሌሎችን ስሜት ማስተዋል it is called compassion it is called mercy እዝነት ማለት ነው compassion ስለዚህ እስልምና መልካም ስነ ምግባር ይኖር ዘንዳ have compassion እባካችሁ እዝነት ይኖራችሁ ብሎ ያስተምራል ለዛ ነው ቁርአንን ከፍታችሁ ስትመለከቱት ሰማያዊ አዋጅ መጽሐፍ የሚያስተምረን ትመለከታላችሁ ሰማያዊው አዋጅ መጽሐፍ ቁርአንን ስታስተውሉ አስገራሚ ነገር የምትመለከቱት ቁርአን 114 ምዕራፎች አሉት 6236 አናቅስቶችን አቅፏል ከ114 ምዕራፎች ሱረቱ ተውባ ምዕራፍ 9 ስትቀር 113ቶቹን የቁርአን ምዕራፎች ሲጀምሩ ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም in the name of Allah the most compassionate the most merciful